There are two phases of monetary policy. What are the two phases? One side inflation, that is cheap money policy. Another side depression, dear money policy. During inflation, cheap money policy, rate of interest is very low. So during that time they have to borrow easy, consumers buy more goods, business can be expanded, more people are employed, people spend a more amount. These are the situation in inflation. But in case of recession, depression or dear money policy, rate of interest is high, employment is low, borrowing is difficult, consumers can buy only limited, business postpone their expansion, and unemployment may increase, production is reduced. These are the situation in dear money policy or depression recession period. Next, objectives of monetary policy. The monetary policy is developed economies has to serve the function of stabilization and maintaining proper equilibrium in economic system. But in case of underdeveloped countries, the monetary policy has to be more dynamic so as to meet the requirements of an expanding economy by creating suitable conditions for economic progress. டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மானிட்டரி பாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணதை அப்படியே ஸ்டேபிளாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே போகணுன்றக்கா பார்ப்பாங்க. ஆனால் இந்த அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸு தே வாண்ட் டு அச்சீவ் டெவலப்மெண்ட். ஃபார் தேட் இன் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் த மானிட்டரி பாலிசி டன் அ டைனமிக் ஒர்க். Then only they have to expand their economy, creating suitable conditions for economic progress. It is now widely recognized that monetary policy can be a powerful tool of economic transformation from backward to forward. These are the specific objectives of monetary policy: neutrality of money, stability of exchange rate, price stability, full employment, economic growth, equilibrium in the balance of payment. Let me discuss one by one elaborately. Neutrality of money. இந்த வியூ யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்கனாமிஸ்ட் ஆஃப் விக்ஸ்டீல்ட், ஹேயக் அண்ட் ராபர்ட்சன். இவங்க தான் இந்த நியூட்ரலிட்டி மணி அப்படின்ற சொல்லியிருக்கிறாங்க. What they hold the view of that monetary authority should aim at neutrality of money in the economy. அடிக்கடி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா எக்கானமி என்னவாகும்? எக்கனாமிக்லி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் வை தீஸ் எக்கனாமிஸ் சஜஸ்ட் நியூட்ரலிட்டி. மணி ஷுட் பி நியூட்ரல். மானிட்ரி சேஞ்சஸ் குட் பி த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தெர் ஆர் எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தேட் தீஸ் நியூட்ரலிட்டிஸ் த மானிட்ரி சேஞ்ச் காசஸ் distortion, that means deviation and disturbances in the proper operation of economic system of a country, so that money should be neutral. Second objective is exchange rate stability. The rate which is exchanged our currency and foreign currency should be stable. மாறிட்டே இருக்கக்கூடாது. The exchange rate stability was a traditional objective of a monetary authority. It may be one mark. This was the main objective under gold standard among different countries. இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸ்டெபிலிட்டின்றத ஏர்லி டேஸில் அப்போ கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து மெயின் அப்ஜெக்டிவாக இருந்திருக்குது. வென் தேர் வாஸ் டிஸ்இக்லிபிரியம், எக்கானமியில் வந்து டிஸ்இக்லிபிரியம், பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் டிஸ்இக்லிபிரியம் இருந்துச்சுன்னா it automatically corrected by its movement. கோல்டு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகி என்ன செஞ்சிடும்? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும். அதுக்கு ஒரு கொட்டேஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க, பாப்புலர் கொட்டேஷன். கோல்டு ஒரு கண்ட்ரிக்கு உள்ளே வந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன நடக்குன்னா கரன்சி சுட் பி எக்ஸ்பேண்டட் அண்ட் கிரெடிட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ். இஃப் கோல்டு கோயிங் அவுட் நடந்துச்சுன்னா கரன்சி கான்ட்ராக்ட் ஆயிரும், கிரெடிட்டும் குறைஞ்சிரும். Expand currency and credit when gold is coming in, contract currency and credit when gold is going out. This system will correct the disequilibrium in the balance of payments and exchange rate stability will be maintained.
Third objective is price stability. இந்த அப்ஜெக்டிவ் யார் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் லைக் Christoph Castle and Keynes. They suggested price stabilization as a main objective of monetary policy. Price stability is considered the most genuine objective of monetary policy. ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க மோஸ்ட் ஜென்யூன் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி எதுன்னு கேட்டால் இதில் தானே ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸ்டேபிள் ப்ரைஸஸ் அப்படின்றது இஸ் அ ரீபோஸ் பப்ளிக் கான்ஃபிடன்ஸ், மக்கள் மீது நம்பிக்கையை கொண்டு வர்றதுக்கு. What it promotes that business activity and ensure equitable distribution of income and wealth. அதுக்கு பேர் தான் இந்த ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. ப்ரைஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இன்கம் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறது என்னவா இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும், ரிச் புவர்லாம் கம்மியாயிரும். As a consequence, there is a general wave of prosperity and welfare in the community. Society में ஈக்குவலாக இருக்கும். But it is admitted that price stability does not mean price rigidity. Rigidity means no change. அது மீனிங் கிடையாது. ப்ரைஸ் ஸ்டேக்னேஷன் தேங்கி இருக்கிறது கிடையாது. இந்த ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி என்னென்னா மைல்டு இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் லெவல் ப்ரொவைட் அ டானிக் ஃபார் எக்கனாமிக் க்ரோத். இட் கீப்ஸ் ஆல் விர்ச்சுஸ் ஆஃப் அ ஸ்டேபிள் ப்ரைஸ். ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்க அந்த ப்ரைஸும் அந்த குட்ஸை அதோட பேசிக்ஸை வந்து அந்த ஸ்டேபிள் ப்ரைஸ் அப்படின்ற மீனிங்கில் வச்சுருக்கும், க்ரோத்தும் இருக்கும். ஃபோர்த் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். டியூரிங் வேர்ல்டு டிப்ரெஷன் வாட் ஹேப்பன்? த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹேட் இன்க்ரீஸ் ரேப்பிட்லி. அதனால தான் அங்கே டிப்ரெஷனே வந்துச்சு. இட் வாஸ் ரிகார்டட் அஸ் அ சோசியலி டேஞ்சரஸ், economically wasteful, morally deplorable. Moral means ethically it's a sad அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்படிலாம் நடக்கும்போது அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? full employment was considered as the main goal of monetary policy. இதை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா கீன்ஸ் அவரோட புக் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி விச் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் 1936 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கீன்ஸு சஜஸ்ட் பண்ணுறார். The objective of full employment gained full support as the chief objective of monetary policy. Full employment இருந்துச்சுன்னா அங்கே எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கீன்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அவரோட புக்கில். Then next objective is economic growth. Economic growth is a process whereby the real per capita income of country increases over a long period of time. எக்கனாமிக் க்ரோத்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கணும்? பெர் கேபிட்டா இன்கம் த்ரூ அவுட் த இயர் இஸ் இன்க்ரீஸிங் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் இட் இம்ப்ளைஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த டோட்டல் ஃபிசிக்கல் ஆர் ரியல் அவுட்புட், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் வான்ஸ். இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ தான் அங்கே க்ரோத் ஆகிருக்கு. ப்ராசஸ் அண்ட் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். தேர்ஃபோர் மானிட்டரி பாலிசி ஷுட் ப்ரமோட் அ சஸ்டைன் அஸ் ஸ்டடி stage by stage and continuous economic growth. How it should be achieved? By maintaining equilibrium between total demand for money and total production capacity, and further creating favorable conditions for saving and investment. For bringing equality between demand and supply, flexible monetary policy is a best course. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைக்கான ரெண்டுக்கும் இடையில் ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரணும்னா மானிட்ரி பாலிசி தான் பெஸ்ட் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் எக்கனாமிக் க்ரோத். ஈக்லிபிரியம் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இஸ் அ லாஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். ஈக்லிபிரியம் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இஸ் அனதர் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மானிட்ரி பாலிசி. வென் இட் வாஸ் ஹேப்பன் ஆஃப்டர் த வேர்ல்டு வார்ஸ். வேர்ல்டு வார்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ன்ற ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. திஸ் இஸ் சிம்ப்ளி டியூ டு த ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லிக்விடிட்டி ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் growth of world trade at a more faster speed than the world liquidity. லிக்விடிட்டியை விட வேர்ல்டு ட்ரேடு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ், ரெண்டுக்குமே அன்ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா. அதனால தான் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் டிஸ்ஈக்லிபிரியம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆஃப்டர் த வேர்ல்டு வார்ஸ்.
It was felt that increasing of deficit in the balance of payment reduces the ability of an economy to achieve other objectives. இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் டிசிக்ளைமர் வர்றது மற்ற அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளமாக இருக்குது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, as a result many less developed countries have to curtail their import. அவங்களோட இம்போர்ட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அது இன்னும் என்ன செய்யணும், அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸும் இன்னும் அதிகமாக சஃபர் பண்ணும், ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ தேர்ஃபோர் த மானிட்டரி அத்தாரிட்டி மேக் எஃபர்ட் டு மெயின்டைன் ஈக்லிபிரியம் இன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ தட் இந்த மானிட்டரி பாலிசியோட வேலை என்ன, பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் ஈக்லிபிரியத்தை எப்படியா கொண்டு வரணும் அப்படின்றது அவங்களோட ஒர்க்கு. தீஸ் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி.